Sir, Namaskaram, sir. In continuation to discussion which we already had before lunch, sir, a public grievance redressal is an important indicator for the issues which the public is facing. For the collectors, for the department, and for the public representatives also, the number of grievances which we are receiving, the nature of grievances, the type of grievances, and the redressal also clearly indicates the efficiency of the administration, sir. And this is also sort of a feedback mechanism also for the administration, sir. Here, sir, based on the grievances which we have received from the month of June to November, we have done an analysis, sir, in this PGRS system, sir, Public Grievance Redressal System, which was created in the last 6 months. We have done a detailed analysis and tried to bring some insights based on which some of the findings will be discussed here, sir. And also we will be giving some suggestions to the collectors and the department, and also based on the directions given by the Honorable Chief Minister, we have prepared a roadmap for the way forward also, sir. So I will be briefly discussing this issue in next few minutes, sir. Sir, as I mentioned, sir, this system is actually created as a one-stop platform for addressing all public grievance issues and ensuring government accountability. And it covers all sorts of public grievances. And we get the grievances from various sources, including the Praja Vediga, including the Monday grievance cell which you are having in the collectorate and at the various levels, and also through the emails, phone calls, and the representation received by the public representatives. Already the honorable MPs and MLAs are also given access to this platform, sir. The representations received by them are also actually forwarded to this system, sir. Sir, based on the information available, sir, from June 15th to November 30th, we received about 1.69 lakh petitions from various sources, and 1.39 lakh are already addressed, sir. And about 28,000 are still under progress, and around 10,000 petitions which were redressed were reopened because of the feedback which we received subsequent to the redressal. It was told that it is not resolved, so we had to reopen also, sir. So this gives a snapshot of all the petitions which we have received, sir. As was mentioned in the morning by the Honorable CM, sir, also, sir, majority of the representations, and the bulk of it is coming in 4 to 5 departments, and revenue holds bulk of it, and almost 50% of the petitions are related to revenue, like record of rights, land grabbing, similarly to make changes in the records, mutation, all these things, sir. And the second biggest one is crime-related issues, law and order, ganja issues, narcotics, and other issues will be coming up under that. So here we have given the analysis, sir, the details of the representation, district-wise the numbers, similarly the source-wise numbers also, from which source we have received how many representatives. I'll quickly go into the district-wise and department-wise trends, sir. So these are the department-wise numbers, sir, which I have just now mentioned, sir. So these are top 10 departments where the number of representation. Similarly, the district-wise also, department-wise, district-wise numbers are given here in this table. And department-wise also, again department-wise, district-wise, each department, which district gets how many representation, that the two-way matrix is also prepared for the information of the departments and the collector. And these are the top issues which I just now mentioned, the major issues. Then if you see, sir, it's mostly, except one crime issue, all of them are land-related, revenue-related issues. And again, district-wise also, the issues are also being analyzed. Which district is having how many issues on each, how many number of grievances received on each issues. These are the representatives which are reopened. So this is one concern. Sir, Honorable CM, sir, also in the review was clearly giving us a direction that why this many petitions, especially pertaining to the land issues. On the one hand, the petitions are being closed by the district administration by giving some reply, whereas many of them are again coming back. So the same people are coming back and filing representation saying that my issue is still not solved. So this is a concern which is there, which I think collectors will have to clearly look into it and find solutions for that. So this is specifically, sir, the petitions which are received in the CMO directly to the Honorable CM, sir, when CM, sir, visited the district.
in the Prajavedika at the state level, and also through the email in the CMO. So these petitions also, if you see, around 11,272 petitions are received, and around 75% are addressed. Remaining are still under process. Here also, if you see the trend, by and large, the departments and the issues are similar to that. Whereas, of course, during the Vijayawada cyclone, large number of petitions were received by the Honorable CM when CM sir was camping in Vijayawada sub-collector office. That is why that number is little high on that. Otherwise, the remaining, again it is the same trend. So now coming to the important aspects, sir. In the morning also in the public perception review also, Himanshu has also presented, sir. Similar way, sir, with respect to the public grievances which were received and addressed, we have done a survey, and this is the satisfaction level over time, sir. Like from June to November, if you see, the disturbing trend here is that if you see the level of satisfaction has come down in last 6 months. So in the November, if you see, though the number of redressals are quite okay, whereas the satisfaction level is actually not improving. It has actually decreased. This is something which we have to seriously look into. So on the one hand, the departments and collectors have reported that the grievance is redressed, but people are not happy with the redress. That means the issue is not really solved. It's only sold on paper. Sureshji, sorry to intervene. How many respondents have you checked here? Sir, here, sir, three ways we have checked, sir. One is through the IVRS system, sir. Around 10% of the issues which were redressed, we have contacted them, sir. Similarly, at the district level, there is a team at the district level with the collector, sir. So that team has personally reached out to them, sir. And the third one is when we received the petition again from the redressed cases, the reopened cases. So these three sources we have collated this, sir. Based on that, this numbers are approximately 10%. Yes. Your sample size is what? 10% of the grievances that you have received? Yes, sir. Sir, overall about 10 to 15% of the issues which were redressed. Sir, we are calling everyone, out of which 10% are giving feedback. Okay. But 10 to 15%, sir, because 10% through IVRS, remaining 5 directly at the district level, and also through the emails and other issues which are coming for reopening, sir. No. Total all petitions you are asking. Yes, sir. Yes, sir. What is the response? Sir, next 2 seconds. What is the all petitions? Number 1,29,000. 1,29,000, sir. Total redressed is. కాబట్టి అందరిని అడగచ్చు. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాను అడిగితే వాడు వాస్తవం చెప్తే దాన్ని బట్టి వెరిఫికేషన్ అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాకేంటంటే మెయిన్గా మీరు కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేస్తారు. సార్ ఇంకో ఇది కూడా చెప్తాను. సార్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫిగర్, సార్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది satisfaction level, sir. Here also that it is ranging from 41% in one district to 77% in another district overall, sir. And overall చూసుకుంటే ఒక 60% మాత్రమే satisfactory అనే feedback ఉంది, sir. This is also ranging from 41 to 77 in the district. And coming to the top 10 departments issue also, sir, this also we have analyzed, sir. This is also quite a good range, sir, ranging from 51% in the revenue department to around 74% in the case of agriculture and health department. So this is the level of this thing, sir. CMO grievances అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన లెటర్స్ కూడా ఇందులోకి వచ్చాయా? సో సీఎం గారికి ఇచ్చిన అన్ని ప్రొసీజర్స్ కవర్ అవుతాయి. అవి కూడా సెపరేట్ చేయాలి, సార్. అది వీఆర్ సెపరేటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకటి మినిస్టర్స్కి ఇచ్చినా, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇచ్చినా, లేకపోతే ఎమ్మెల్యేస్కి ఇచ్చినా, ఎంపీస్కి ఇచ్చినా అన్ని కూడా లాగిన్ చేస్తున్నాం. అదే మరి కలెక్టర్స్ ఏవైతే ఎవరి మండే తీసుకుంటున్నారో ఆ గ్రీవెన్సెస్ కూడా దీంట్లో లాగిన్ చేస్తున్నాం. మనం వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కలిసి జూలై నుంచి 1,29,963 గ్రీవెన్స్ వచ్చాయి. ఇందులో 78,700 ఓన్లీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. మోర్ దెన్ 60% పైన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత పోలీస్ 14,119, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 13,446, పంచాయతీరాజ్ 10,490, దెన్ ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ 3,385, సివిల్ సప్లైస్ 2,972, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ 2,447,
సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ 2308, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ 2069, టాప్ 8 డిపార్ట్మెంట్స్. దాంట్లో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ రెవెన్యూనే 70% ఉన్నాయి. ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మీరు సాల్వ్ అయినాయని ఇస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ 70% పైన మేము సాల్వ్ చేసామని ఇస్తున్నారు. సాటిస్ఫాక్షన్ నెలకు తగ్గుతా ఉంది. ఫస్ట్ మంత్ 65%, 69%, దెన్ 64, 55, 49, 50, 35. దట్ మీన్స్ అటెంప్ట్ చేసినట్టు చేసి రైట్ సొల్యూషన్ మీరు ఇవ్వడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ మిస్ మ్యాచ్. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి మనం వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి రెంట్కి కూడా మిస్ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మిస్ట్రస్ట్ వస్తుంది. అంటే గవర్నమెంట్ పైన నమ్మకం పోతుంది. ఆమె ఇట్నే మాట్లాడతారు, ఏది చేయరు అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మూడోది ఏంటంటే ఇక్కడ రిపీటెడ్గా అన్సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తీసుకొస్తారు. ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్యలో గొడవలు ఉంటే ఆ ల్యాండ్ పెట్టుకొని రావడం, లేదు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అన్అబ్జెక్షనబుల్ ల్యాండ్ ఉంటే పట్టా ఇమ్మనడం, ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అంటే జెన్యున్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, జెన్యున్ కానట్టు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు పరిష్కారం చేసే సమయంలో మీరు పర్సనల్గా కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి ఇది సమస్య పరిష్కారం కాదు అనుకుంటే ఎందుకు కాదు యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్లో ఉంటే ఎవరు వచ్చినా అదే ఉంటుంది. అట్లని చెప్పి జస్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం కాదు. హ్యూమన్ యాంగిల్లో మీరు పరిష్కారం చేయగలిగినంత వరకు చేసిన తర్వాత ఇది కాదు అని కన్క్లూషన్కి వచ్చినప్పుడు రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ ఎనర్జీ వేస్ట్ కాకుండా విల్ గైడ్ దెమ్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు కోర్టులో ఉంది, మనకు ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఇది రైట్, పాపం వీడికి అన్యాయం జరిగిందనిపిస్తుంది, వీడు బలహీనుడు ఉంటాడు. అలాంటి బలహీనుడు ఉన్నప్పుడు మనం చేయగలిగేది అతన్ని ఆ కేసు మీద మన గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్స్ని పెట్టి మనం లీగల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఫైట్ చేయడం. దట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అప్రోచ్ తీసుకోవడం ఒకటి. రెండోది కన్విన్సింగ్గా వాళ్ళని రెక్లెస్గా మాట్లాడకుండా వేరియస్ కారణాల వల్ల వాళ్ళు చేసినప్పుడు కొంత కౌన్సిలింగ్ చేయాలి. కన్విన్సింగ్గా కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తే సెట్ అవుతారు, లిటిగేషన్ తగ్గుతుంది. ఆ అప్రోచ్ ఒకటి తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇప్పటికే నా లెక్క ప్రకారం ఇంత డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ తగ్గుతా వచ్చిందంటే కారణం మనం రెడ్రెస్లు కూడా క్వాలిటీ రెడ్రెస్లు రాలేదు. ఇటీవల నేను ప్రధానమంత్రిని కలిసినప్పుడు ఈ రేజ్ దిస్ పాయింట్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము పంపిస్తున్నాం, మేము కూడా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఈజ్ నాట్ అప్ accurate or up to the mark. Why can't you correct it? కాబట్టి మీరు కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, క్వాలిటీ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనిపైన ఒక మెకానిజం మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఫైనాన్షియల్ ఉంటే ఫైనాన్షియల్ ట్యాగ్ చేద్దాం. పంచాయతీరాజ్ ఉంటే పంచాయతీరాజ్లో, రూరల్ డెవలప్మెంట్, ఆర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్, లేకపోతే ఇరిగేషన్ ఆర్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ట్యాగ్. అది వచ్చినప్పుడు చేద్దాం. కానీ మిగిలినటి మాత్రం మీరు యూ హ్యావ్ టు నాన్ ఫైనాన్షియల్ నో నెగోషియేషన్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అన్సాల్వబుల్. రికార్డ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది వే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. రెండోది, కొన్ని మీరు కనీసం ఒక 10% ఫోన్లో మాట్లాడడం కానీ మీరు పర్సనల్గా వెళ్ళి ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్విన్స్ కావాలి యాజ్ కలెక్టర్స్. certain percentage, then you will have an idea what is the quality disposal of your grievances. ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ. క్రెడిబిలిటీ గవర్నమెంట్ ఎన్హాన్స్ కావాలంటే క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేస్తారో మీరు వర్కౌట్ చేసి, అది కాకుండా మీరు కలెక్టర్లు నా దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టే కాకుండా
అన్నీ కూడా రివ్యూ చేయడం. రెండోది పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ, వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ? మమ్మల్ని మ్యాండేట్ ఇచ్చి పంపించారు. వచ్చినప్పుడు మేము ప్రజల్లో ఆ నమ్మకాన్ని కల్పించి మళ్ళా మేము ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. మీరు కూడా ఇది వీలో పెట్టుకొని ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చినప్పుడు, దట్టు రూలింగ్ పార్టీ ఎన్డీఏ వచ్చినప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు ఆనర్ దేర్ కమిట్మెంట్స్. ఒక హామీ ఇచ్చేద్దాం, మీ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ రూలింగ్ పార్టీ పైన ఎక్కువ ఉంటుంది. చేయకపోతే ఏమనుకుంటారంటే ఎన్డీఏ పైన వీళ్ళేం చేయలేకపోతున్నారు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. మళ్ళీ తప్పు పనులు చేయమని చెప్పడం లేదు. బీ క్లియర్, దెర్ ఇస్ ఏ డెమార్కేషన్. గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ ఎక్సైజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, శాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఇంకోటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, అవన్నీ చేయన్నాం. ఏవైతే పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ ఉంటాయో, పబ్లిక్ సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయో పరిష్కారం చేయడంలో ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, మంత్రులు కానీ ప్రిడామినెంట్గా ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రియారిటీ త్రూ దెమ్. చెడ్డ పేరు చెప్పాలంటే మీరు కూడా చెప్పండి క్లియర్గా. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సార్, సీఎం ఈజ్ వెరీ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్, వీ కెనాట్ హెల్ప్ ఇట్. ఇది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. అదే మరిగా మీరు కామన్ పబ్లిక్ నుంచి వచ్చేటి కూడా కాగితాలు పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు కనబడి వాళ్ళకి ఒక కాగితం ఇస్తున్నారు. దానికి కారణం ఆ సమస్య పరిష్కారం కాకుండా పోవడం, మీరు పట్టించుకోకుండా పోవడం. దీన్ని కూడా మనం ఎక్కడో చెక్ పెట్టాలి. ఏ విధంగా చేయగలుగుతారని చూస్తే 4 డిపార్ట్మెంట్ కానీ కరెక్ట్గా చేస్తే 90% గ్రీవెన్సెస్ పోతాయి. రెవెన్యూ నువ్వే పెద్ద వాళ్ళు చేసినటువంటి సమస్యతో కాంప్లికేట్ అయిపోయి రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం ప్రాబ్లం ఉందా, లేకుంటే మీ వాళ్ళు కూడా ముదిరిపోయారో నాకు తెలియదు. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మేజర్ ప్రాబ్లం. ఆ తర్వాత పోలీస్, ఎట్లా ఎస్పీలు కూడా వస్తారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్. ఈ 4 చేస్తే 90% ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్డ్. ఓన్లీ 10% ఉంటాయి. రెవెన్యూలో సార్ అంటే వచ్చిన వాటిల్లో 30-40% వి కాంట్ సాల్వ్ సార్. బట్ అది ప్రాపర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సార్. అదొకటి. ఈ విభజన మూలంగా కూడా జిల్లాల విభజనలో కూడా నేను గమనించింది కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఎందుకంటే ఒకన్నా పట్టా మనం 40 సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చాం అనుకోండి సార్, అది వీళ్ళ దగ్గర ఉండదు, అది మన ఫస్ట్ వైల్ కౌంటర్ దగ్గర పోవాలి. చెప్పేసి వీళ్ళు రిటర్న్ రాసేస్తున్నారు. సో అది ఆ రిటర్న్ వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఇచ్చిన అతను మాత్రం ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. సో ఈ కమ్యూనికేషన్స్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ గమనించారు కాదు. ఆర్డీఓ తహసీల్దార్ పంపిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? You are transferring that petition, that request, that grievance. That is not the solution. You find a solution. How to get it done. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. సేమ్ ఆఫీసర్కి వెళ్తున్నాయి కంప్లైంట్. ఎవరైతే సమస్య పరిష్కారం చేయలేదో వాళ్ళ దగ్గరికి పోతున్నాయి. కాబట్టి అతను మళ్ళీ దీన్ని ఏ విధంగా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్. I wanted to fix accountability everywhere. సేమ్ ఆఫీస్ పోవడం, సేమ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం, అలాంటివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అవసరమైతే మీరు కూడా కలెక్టర్స్ ర్యాండమ్ కింద మీరు ఫోన్లో కొన్ని మాట్లాడడం, కొన్ని పర్సనల్గా పిలిపించి మాట్లాడడం, మీరు వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడడం, ఏది చేస్తే చేయండి. కానీ సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారం కావాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చే లోపల 100% ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమై మినిమం గ్రీవెన్స్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇయర్స్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ఎట్లా మనం రెవెన్యూ సమస్యలు పెట్టాం, వన్స్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్. విల్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్. అదైతే చాలా 70% వెళ్ళిపోతాయి. దాంతోపాటు 4 జోనల్ మీటింగ్స్ పెట్టాను సార్. స్పెషల్ సిఎస్ గారు, సిసిఎల్ఏ మేడం, అడిషనల్ సిసిఎల్ఏ, నేను అందరం కూడా 17th విశాఖపట్నం, 18th అనుకున్నా 1 day before 17th విశాఖపట్నం, 20th ఎన్టీఆర్ జిల్లా, 3rd మళ్ళీ 7th సార్ తిరుపతి, 7th, 3rd వచ్చి మాకు పిటిషన్స్ రాకుండా పోయినప్పుడు మీరు సమస్యలు పరిష్కారం. డెఫినెట్లీ సార్, విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఏలూరు జిల్లాలో
సార్ ఏలూరు జిల్లాలో సార్ రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ డిస్ప్యూట్ మూలంగా సార్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రెవెన్యూలో ఉన్నాయి సార్. ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి సర్వే లేదు, రెవెన్యూ వాళ్ళదే మాదంటారు. వాళ్ళు పట్టాలు కూడా ఇచ్చున్నారు సార్, ఇది మన రెవెన్యూ పట్టాలు ఇచ్చారు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో కాదు ఇది మాది అని అంటారు సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఒకసారి చెప్పి జాయింట్ సర్వే ఏదైనా చేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి సార్. నో, కలెక్టర్స్ కెన్ నోట్ డౌన్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు కలిసి ఒక అసెస్మెంట్ చేసి రికార్డ్స్ అన్ని అనలైజ్ చేసి దెన్ యూ అప్రోచ్ ది గవర్నమెంట్, విల్ టేక్ ఎ స్టాండ్. జనరల్గా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ల్యాండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. వచ్చే ల్యాండ్ అంతా కూడా వాళ్ళు గట్టిగా కూర్చుంటారు, అడ్డం పెట్టేసి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది మాదే అని. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ. బట్ జెన్యున్గా ఉన్నప్పుడు, హ్యూమన్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు అవుట్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్. డిప్యూటీ సీఎం గారు కూడా అవరే మినిస్టర్ కాబట్టి విల్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ విల్ ఫైనలైజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీశైలం కూడా అది బాగా ఇష్యూ ఉంది సార్, తమ దృష్టిలో కూడా వచ్చింది. అదే అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి. Yes, sir. అది కేస్ టు కేస్ తీసుకొని విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. రిగార్డింగ్ శ్రీశైలం విషయం మన గెస్ట్ మన ల్యాండ్ భక్తులతో ల్యాండ్ది Land. ల్యాండ్ ఇష్యూ. స్పెసిఫికల్లీ రిగార్డింగ్ ది గ్రీవెన్స్ మన రెవెన్యూ సదస్సు కూడా చేసే అది ఇంకా ఇట్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రిడ్రెసల్ సార్. ఇది కూడా జస్ట్ ఫ్లాగింగ్ ది ఇష్యూ ది కలెక్టర్స్ వేర్ ఎవర్ హైయెస్ట్ నంబర్స్ హ్యావ్ కమ్ సార్. ఇది కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి సార్. ఇది సార్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇప్పుడు వరకు జరిగిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఒక గ్రేడింగ్ మెట్రిక్స్ ప్రకారం జిల్లాలనే ర్యాంకింగ్ చేసాం సార్, బేస్డ్ ఆన్ ది number of petitions received, number redressed, and also the quality of redressal also, sir. So this also we will be sharing with all the collectors. So my request to collectors will be to improve this. All of you should be aiming for 100% in this. And sir, coming to the last slide, sir, based on the directions given by the Honorable Chief Minister, sir, like we have also communicated to the collectors. These are some of the focus areas where collectors should focus. And 10% of the grievances కలెక్టర్స్, జాయింట్ కలెక్టర్స్, ఆర్డీఓస్ లెవెల్లో మీరు పర్సనల్గా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ర్యాండమ్గా చెక్ చేయండి. సిమిలర్లీ ఇంకొకటి సీఎం గారికి వచ్చిన పిటిషన్స్, ఆ సీఎం పిటిషన్ నేను చూపించి ఒక 11,000 ఇప్పటికి వచ్చినాయి. వెన్ ఎవర్ సీఎం సార్ ఈజ్ విజిటింగ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చిన పిటిషన్స్ని 100% కలెక్టర్ లెవెల్లోనే రిడ్రెస్ రావాలి దానికి. బట్ యూ డోంట్ మార్క్ ఇట్ డౌన్ బిలో, ఎందుకంటే అది మీరే, ఎందుకంటే చాలా చోట వెళ్ళి వెక్స్ అయ్యి ఫైనల్గా సీఎం గారి దగ్గర వచ్చి పిటిషన్ ఇచ్చి ఉండాలి. మళ్ళీ అది కూడా మీరు కిందకి పంపించి ఫాలోఅప్ మీరు స్వయంగా చేసి అది రిడ్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వీ విల్ బి గివింగ్ ది ఎంటైర్ డీటెయిల్స్. మన దగ్గరికి వచ్చిన పిటిషన్స్నే చేసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ సెపరేట్లీ విత్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ టు టేక్ నెసరీ యాక్షన్. అండ్ సార్ ది వే ఫార్వర్డ్ సీఎం గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ, జీరో పెండెన్సీ షుడ్ బి అవర్ టార్గెట్. ఆల్ ది ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ కోర్ట్ కేసెస్ కానీ అన్సాల్వబుల్ ఇష్యూ, ఫారెస్ట్ ఇష్యూ లాంటి అవి తప్ప మిగిలిన అన్ని గ్రీవెన్సెస్ షుడ్ గెట్ రిసాల్వ్డ్. ఇది మీరు ఒక మిషన్ మోడ్లో మీ జిల్లాలో కూడా మీకు తెలుసు, ఈ రోజు నిన్న నుంచి కాదు, యూ మే బీ కలెక్టర్ దేర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ దిస్ ఇయర్, బట్ దిస్ గ్రీవెన్స్ పెటిషనర్స్ దేర్ మే బీ పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ లాస్ట్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఆన్ ది సేమ్ ఇష్యూ. అది అడ్రస్ చేసుకోవడానికి మీరు ఒక ప్రయత్నం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. సిమిలర్లీ ఆల్ ది ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ కూడా గ్రూపింగ్ చేసి, దట్ మే బీ ఫర్ పెన్షన్, దట్ మే బీ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్, అవి కూడా గ్రూపింగ్ చేసి అవైలబుల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో, రిలవెంట్ స్కీమ్స్లో వాళ్ళందరినీ కూడా కవర్ చేసినట్టుగా ఎన్షూర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సిమిలర్లీ ఒక డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ విచ్ యు ఆర్ గెటింగ్. సిమిలర్లీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయడం అనేది, అది సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, రైట్ ఫ్రమ్ ది కలెక్టర్ లెవెల్ నుంచి కూడా accountability has to be fixed for the issues which are coming. Similarly, performance appraisal lo kuda this will be one of the criteria. The way in which, the qualitative way in which you are disposing the petition will be there. Similarly, sir already chepparu, surprise inspections kuda CM garu swayangane jillalaki vachinappudu some of these petitions which has come to notice will personally verified. Similarly, various feedback mechanisms through IVRs, physical verification, అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తీసుకున్నప్పుడు we will be knowing about the exact nature of disposal and the quality of disposal. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాకినాడ 60%, నెల్లూరు 78.66% డిస్ట్రిక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్.
దీంట్లో టోటల్ గ్రీవెన్సెస్ రిసీవ్డ్, గ్రీవెన్సెస్ క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ SLA, క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ స్కోర్, విఐపి గ్రీవెన్స్ క్లోజర్ స్కోర్, విఐపి క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ స్కోర్. ఈ 5 క్రైటీరియా పెట్టుకొని ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సేమ్ థింగ్ చేస్తున్నారు. దాని మీద ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలని చేస్తాం. బట్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత 60 to 78 or 9. This is where there is a need. Other collectors can go through and improve your performance. All of you. ఓకే, వీలైతే ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉండే రిసెప్షన్, కలెక్టరేట్లో ఉండే రిసెప్షన్ ఎట్లుంది, దాన్ని ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేస్తారా? ఇంప్రూవ్ చేసి సో దట్ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఏంటి కొంచెం కౌన్సిలింగ్, వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడే మెకానిజాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే చాలా వరకు మనకు మీ టైం సేవ్ కావడం కానీ, లేకపోతే మీకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సార్ట్అవుట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. కొద్దిగా క్వాలిటేటివ్ రిసెప్షన్ ఉండాలి, మొక్కుబడిగా కాకుండా. దాన్ని కొంచెం ట్రైన్ చేయండి. GAD కూడా ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. ఏదైతే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఫస్ట్ కలెక్టరేట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. రిసెప్షన్ వింగ్ పెడతాం, అక్కడ కుర్చీలు గిర్చీలు ఉంటాయి. అవసరమైతే కాఫీ అరేంజ్ చేస్తాం, తాగేసి వెళ్తారు. కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ సమస్యను మనం అర్థం చేసుకుందాం ముందు మనుషుల్ని ఎందుకు వస్తున్నారు. దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్. అది కలెక్టర్ పర్సనల్గా మీరే సబ్మిట్ చేసే పరిస్థితి పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్. GSWS will be continued by Mr. Shresh. Presentation about the GSWS, sir. So here I am focusing only on the priority issues which were flagged by the Honorable CM, sir, for completion. In the case of RTGS and other database which we are building also, we need to fill some of the gaps in the database. So దీన్ని ఫోకస్ చేసుకొని టైం బౌండ్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ కలెక్టర్స్కి ఇచ్చాము. I will just focus on those issues. These are the 5 issues on which the functionaries in the village and ward secretaries are doing the survey. So I will give the status of the completion of that. This number 1 is the capturing of the missing citizens. ఇప్పుడు మన స్టేట్లో మన డేటాబేస్లో about 48 lakh people are missing, and this is based on the triangulation of the data which is available in various departments. ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయంలో ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ డేటాబేస్లో ఆధార్తో లింక్ చేసి ఉంది. Whereas there are other database like employees database in the state, electricity connections, mobile connections, income tax, vehicle registration, ఇవన్నింటిలో కూడా ఆధార్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. కాబట్టి ఆ డేటా కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మన స్టేట్లో మన డేటాబేస్లో లేకుండా 48 లక్షల మంది ఉన్నట్టుగా, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ అబౌట్ 10 lakh హౌస్ హోల్డ్స్ లేనట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. కానీ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ది ప్రాపర్ డేటా ఫర్ మేకింగ్ ఎనీ పాలసీ డిసిషన్స్, డేటా డ్రివన్ గవర్నెన్స్ చేయాలంటే మనకి ఇది కావాలి. వీళ్ళలో చాలామంది మేము ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విధమైన సహాయం పొందడం లేదు, స్కీమ్స్ పొందడం లేదు, కాబట్టి మాకెందుకు అవసరం ఏంటి, మేము ఎందుకు ప్రభుత్వానికి డేటా ఇవ్వాలనే భావనతో అప్పుడు సర్వే చేసినప్పుడు ఇవ్వకుండా ఉన్నారు. బట్ వాట్ వీఆర్ టెలింగ్ దమ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ది స్కీమ్ అలోన్, ఇట్స్ ఫర్ ది ప్రాపర్ ప్లానింగ్. ఫ్యామిలీ యూనిట్ ప్లాన్ చేయడం, విలేజ్ ప్లాన్ చేయడం, స్టేట్ లెవెల్లో ప్లానింగ్ చేయాలంటే మనకు అందరూ ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని హౌస్ హోల్డ్ సంబంధించిన డేటాబేస్ మనకి కావాలి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ ఆస్కింగ్ దెమ్ ఎనీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఓన్లీ ది అంటే ఆ ఒక ఇల్లులో ఎవరు ఉంటున్నారు, హూ ఆర్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ పేరు ఏంటి, ఆధార్ నెంబర్ ఏంటి, అలాంటి మినిమం డీటెయిల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాము. ఫైనాన్షియల్ డేటా కూడా తీసుకోవడం లేదు. కాబట్టి ఇది ఒకటి చేయాలి. ఇది ఆల్మోస్ట్ 95% కంప్లీట్ అయినాయి. బ్యాలెన్స్ కూడా 95% ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాల్సి ఉంది. ఓన్లీ అబౌట్ 2.5% కంప్లీట్ అయింది. ఇది 2 methods వీఆర్ డూయింగ్. 1, మనం ఒక మెసేజ్ వాళ్ళకి పంపిస్తున్నాము. ఒక SMS మెసేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ ది పీపుల్ whose our mobile number is there, giving them a link to self-register. రెండోది మన వార్డ్ విలేజ్ ఫంక్షనరీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ది హౌస్ హోల్డ్స్, అక్కడ తిరిగి వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు పే స్పెషల్ అటెన్షన్. ఇది మనం జనవరి ఎండ్ కల్లా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు మేబీ మోటివేట్ ది పీపుల్, గివ్ వైడ్ పబ్లిసిటీ, టెల్ దమ్ వై వీ నీడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, అవన్నీ చెప్పి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదొకటి.
And number two is about linking all the household data, under the bank account NBCA తో లింక్ చేయడం. లాస్ట్ టైం మనం ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు బెనిఫిషరీస్కి మనం కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు వీ ఫౌండ్ దట్ మెనీ ఆఫ్ దిస్ పేమెంట్స్ వేర్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ బికాస్ దేర్ అకౌంట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ అస్. మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ అది యాక్టివ్గా లేకపోవడం వలన డిఫంక్ట్ అయిపోయింది. ఒక 6 months కంటే ఎక్కువ ఆ అకౌంట్లో ట్రాన్సాక్షన్ జరగకపోతే బ్యాంకు వాళ్ళే అది డోర్మెంట్ అకౌంట్గా పెట్టి పక్కన పెట్టేస్తారట. సో మెనీ కేసెస్లో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ హ్యావ్ టు అగైన్ రియాక్టివేట్ ఆర్ కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి లింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది దీనిలో సిగ్నిఫికెంట్ వర్క్ జరిగింది ఆల్రెడీ. 97-98% కంప్లీట్ అయినాయి. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ బై ది 15th of this month please complete the remaining work also. And the third one is capturing the house image and the geo coordinate of every household. ఇప్పుడు మన డేటాబేస్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ సీఎం గారి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, ప్రతి ఒక్క హౌస్కి సంబంధించిన లాటిట్యూడ్ లాంజిట్యూడ్ మనకు కావాలి. ఇందాక మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసినట్టుగా మనం రేపు డ్రోన్ ద్వారా ఏమైనా డెలివరీ చేయాలన్నా లాట్లాంగ్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్గా ఆటో పైలట్ మీద డ్రోన్ని పంపించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ఒకటి. సిమిలర్లీ హౌస్ ఒక ఫోటో. కొన్ని కేసులు అపార్ట్మెంట్ ఉండే అపార్ట్మెంట్లో సేమ్ లాట్లాంగ్లోనే మోర్ దాన్ 1 houses విల్ కమ్. సో ఇది కూడా బాగానే కలెక్షన్ బాగానే వర్క్ జరిగినాయి. Balance work has to be completed by 15th of this month. The fourth one is about the children who are not having Aadhaar and biometric authentication Aadhaar lenadi. Idi Women and Child Welfare Department దీని డేటా తీసుకుంటున్నాము. 11,65,000 మంది పిల్లలు అంటే 5 సంవత్సరాలు కానీ 6 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలు వీళ్ళకు ఫస్ట్ స్టెప్లో 5 year పూర్తి అవగానే బయోమెట్రిక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇనిషియల్లీ వాళ్ళకి పేరెంట్స్ ఒక ఆధార్తో లింక్ చేసి వాళ్ళకి బయోమెట్రిక్ లేకుండా ఆధార్ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇది ఒక 11 లక్షలు ఉండి ఇప్పుడు వరకు మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 67,000 కంప్లీట్ చేయగలిగాము. ఇది కూడా మనం వీలైనంత వరకు జనవరి ఎండింగ్ లోపల ఇది కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఆల్ ది చిల్డ్రన్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేటెడ్ ఆధార్. అండ్ 2 issues I just want to flag to all the collectors. ఎందుకంటే గ్రామ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్న ఫంక్షనరీస్ దే ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కలెక్టర్. సో దీనిలో లాస్ట్ 3 months మేము రివ్యూ చేసినప్పుడు అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 24% ఆఫ్ ది functionaries are not marking attendance in the biometric system. They have biometric attendance in సచివాలయం and వార్డ్ సచివాలయం. చాలా మంది చేయడం లేదు. 2-3 reasons they are telling. ఒకటి ఏంటంటే మాకు వేరే చోటకి డెప్యూటేషన్లో పంపించారు, మేము అక్కడ వెళ్ళలేకపోతున్నాము అని ఒకటి. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దాట్ బికాస్ without the attendance we want to link it with their payments also. So before I start doing it, my request to the collectors is ensure that you tell the clear message. Biometric attendance లేకపోతే జీతం రాదు అని మెసేజ్ క్లియర్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈస్ ది నంబర్ అంటే జిల్లా వారీగా ఐ హ్యావ్ గివెన్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్. And the last one is, sir, there are certain cases where the functionaries are deputed on a permanent basis to various other departments or functions. ఇది ఒక 1,800 మంది అంటే వీళ్ళు అసలు గ్రామ సచివాలయంలో కానీ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేయడం లేదు. దే ఆర్ డిప్యూటెడ్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్. అది కొన్ని జిల్లా కలెక్టర్ లెవెల్లో చేసి ఉన్నాయి, కొన్ని ఈవెన్ కింద లెవెల్లో కూడా చేసి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆల్సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ ది డీటెయిల్స్ విత్ మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ దట్ ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బ్యాక్ టు ది ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి దేర్. ఎందుకంటే మనకి ఈ వర్క్లు అన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే అన్ని చోట ఫంక్షనరీస్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డిప్యూటెడ్ టు CRDA. Except for that, all the other people should be sent back to their original place. Sir, submission, sir. Sir, with regard to this deputation, sir, adi collector ki we need that discretion and freedom, sir. Sometimes, sir, let us take, sir, oka village lo survey jarugutundi anukuntam, sir. Some government project. Then we would prefer to put all surveyors. You see the first point, and on exceptional circumstances, natural calamity, alandi dannu meer teeskondi. But this is deputed for last 6 months. Last 1 year నుంచి that person is not working in the గ్రామ సచివాలయం, he is working somewhere else. Sir, అలా I think PGRS కి ఒక టీం పెట్టుకున్నాం సార్ మనము. PGRS monitoring team is manned by అది that team we have at municipality levels also, sir. అది కొంచెం అవసరం అవుతుంది సార్. కొద్దిగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వండి సార్. మనం రేషనలైజ్ చేస్తున్నాం, మీకు కూడా మెంబర్స్ అంతా కూడా మనం రేషనలైజ్ చేస్తే సర్ప్లస్ కూడా వస్తారనుకున్నాం. ఆ సర్ప్లస్ వీళ్ళు కూడా ఫార్ములా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. యాజ్ ఆన్ టుడే మనకు ఉండేది కూడా 1,60,000 ఉన్నారు. 1,26,000 Yes, sir. 29 23 1,23,866 1,23,866 ఉన్నారు. ఇందులో
సైంటిఫిక్గా లేరు. చిన్న పంచాయతీలకు కూడా ఈ సచివాలయాలు పెట్టారు. ఇప్పుడు 15,004 ఉన్నాయి. వీ వాంట్ టు రేషనలైజ్ వీలైనంత వరకు అకార్డింగ్ టు పాపులేషన్. 2 పంచాయతీలు కానీ 3 పంచాయతీలు కానీ లేకుంటే ఒకటే పంచాయతీ కానీ ఒక పంచాయతీలో ఆఫ్ కానీ ఎట్లయినా సరే అది రేషనలైజ్ చేసి మోర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా లాజిస్టిక్స్ కూడా రీచ్ అయ్యేడుగా. మరీ దూరంగా ఉంటే 2 పెట్టుకొని ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నా కలెక్టర్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రేషనలైజేషన్ అవుతుంది. స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఏ సర్ప్లస్ అని పెట్టారు నాకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్ప్లస్ కాకుండా ఇప్పుడు డిప్యుటేషన్ పోయిన వాళ్ళు ఓకే. దెర్ ఆర్ సమ్ డిపార్ట్మెంట్స్, లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా సంబంధం ఉండాలి. ఉదాహరణకు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పంచాయతీలో కూర్చోబెడుతున్నారు సచివాలయంలో, వాళ్ళ లైన్ డిపార్ట్మెంట్ టచ్ పోతా ఉంది. లైన్ డిపార్ట్మెంట్కి టచ్లో ఉండాలి, పంచాయతీలో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ ఇలాంటి ఫంక్షనరీస్ని కలెక్టర్స్ కెన్ యూజ్ దెమ్. యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ హౌ టు డిప్లాయ్ కానీ అవసరం వాడుకోవడం కానీ అల్టిమేట్గా దే హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ దెమ్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ బిల్డింగ్ కోసం. అదర్వైజ్ ఒక ఇది లేకపోతే మీరు అన్ని రిజెక్ట్ చేశారనుకోండి, మనుషులు లేకపోయారనుకోండి, మనం అనుకున్న టార్గెట్స్ అచీవ్ చేయాలంటే ఈ సచివాలయంలో ఉండే స్టాఫ్ విల్ బి ది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఫర్ దెమ్. గివ్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు దెమ్. మరీ ఎక్కడికో పంపించేది కాకుండా క్రూషియల్ పొజిషన్లు ఎక్కడైతే అక్కడ వాడుకుంటారు. సార్ సబ్మిషన్ సార్. సో చాలా మంది వీళ్ళు జాయిన్ అయిన తర్వాత సార్ వేరియస్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 ఇట్లా రాసిన తర్వాత సో వేరే ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిపోయి రిజన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్, వేకెన్సీలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. సో రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వేకెన్సీస్ వీ కెన్. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. వీళ్ళకి ప్రమోషన్ వచ్చి లేకుంటే గుడ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చి వెళ్తే ఇట్స్ ఆల్ రైట్. ఉండే వాళ్ళని ఎట్లా డిప్లై చేయగలుగుతారు చూడండి. దానిపైన ఏం చేయాలో ఆలోచిద్దాం. మేము కూడా చూసాం వీళ్ళందరినీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు, మెజారిటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు, పీజీ ఉంది, ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, వేరియస్ కేటగిరీస్లో చూసాం. మీరు వాళ్ళని మ్యాక్సిమం ఉపయోగించుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి. డిప్లాయ్మెంట్ ఇక్కడికి నేను మీకు మేజర్గా మిస్సింగ్ ఒకటి చెప్పారు. ఇప్పుడు 48,029,144 మంది ఆధార్ అథెంటికేషన్ కానీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, కానీ మన దగ్గరకు వచ్చే కొందికి రిజిస్ట్రేషన్లు లేరు. వీళ్ళని మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలా, మ్యాక్సిమం చేస్తే 2,21,000 మందిని చేయగలిగాం. దీన్ని చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, మాకేం అవసరం లేదు గవర్నమెంట్తో. బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, కొంతమంది స్టేట్ నుంచి మైగ్రేట్ అయిన ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఫిగర్ అవుతున్నారు, టచ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ రిజిస్టరింగ్. దాన్ని మీరు ఎన్యూమరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అదొకటి కంపల్సరీ కావాలి. మొన్న ఫ్లడ్స్ అప్పుడు చూసాం, మేము చెక్కులు వేస్తే అన్నీ బౌన్స్ అయినాయి, అవి రీచ్ కాలేదు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఆల్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని యాక్టివేట్ చేయాలని ఎన్పిసిఐ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి 97% చేయగలిగారు. ఇంకా దగ్గర 1,74,880 కావాలి, పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇదైతే అప్పటికి ఓవరాల్గా మొత్తం కంప్లీట్ అవుతాయి. సో ఇది ఒకటి మీరు టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయాలి. అదే మరిగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఉంది, జియో కోఆర్డినేట్స్ పెట్టమన్న హౌస్ని, అది వస్తే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకొక కాలం కూడా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఏ హౌస్లో రెంటెడా ఓనా, యాజ్ ఆన్ టుడే దట్ కాలం వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్. అప్పుడు ఏంటంటే రెంటెడ్ హౌస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎట్లా హౌస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. లేదు ఇక్కడ ఇల్లుంది, వేరే టౌన్లో ఉంటున్నాడు కాబట్టి రెంట్లో ఉంటున్నాడు, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా ఉంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. దాన్ని కూడా మీరు ఇది చేయాలి. 95.47 అయింది. ఇంకొక 4% కంప్లీట్ చేయగలిగితే 100% జియో ట్యాగింగ్ అవుతుంది. ఆ జియో కోఆర్డినేట్స్ అయితే భవిష్యత్తులో కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఏ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఉన్నారు అన్నీ కూడా మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆధార్ హౌస్ వారిగా సింక్రనైజేషన్, హౌస్ వారిగా జియో కోఆర్డినేట్ చేయడం, ఈ 3 చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చిల్డ్రన్ వితౌట్ ఆధార్, దిస్ ఈజ్ అనదర్. అప్ టు 5 years పేరెంట్స్కి ట్యాగ్ చేస్తాం. 5 years నుంచి 14 yearsకి ఫస్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 14 years ఇంకొకసారి చేస్తే ఫైనలైజ్ అవుతుంది. దీంట్లో దగ్గర
10,97,340 చేయాలి బ్యాలెన్స్. ఇవి ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. దీనికి 1,000 మెషిన్స్ కావాలన్నారు, అవి కూడా ఒక 20 కోట్లు అవుతుందన్నారు. వీఆర్ ప్రిపేర్ టు శాంక్షన్. అవి కూడా వస్తే రియల్ టైంలో ఆధార్ అతని మొత్తం ఎన్యూమరేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి. మీరు అప్పుడు చేసుకుంటే ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇది వచ్చి అటెండెన్స్ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నా ఎక్కడున్నా అటెండెన్స్ కూడా ఎన్ష్యూర్ చేయండి. అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, రాకుండా పోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ బ్రాడ్గా ఈ వ్యవస్థను కూడా సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆన్ కంప్యూటరైజేషన్. డేటా అంతా మీకు కంప్యూటర్లో ఉంటుంది. అదే సమయంలో ఎక్కడికక్కడ మీకు డ్రోన్స్ కానీ, సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ, డేటా కానీ, ఐఓటీస్ కానీ, సెల్ ఫోన్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ డేటా వచ్చిన తర్వాత పర్సనల్ వెరిఫికేషన్ కావాలి అంటే సచివాలయానికి రెఫర్ చేస్తే విత్ ఇన్ స్టెపులేటెడ్ టైం తిరిగి రెస్పాన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వీ హ్యావ్ టు ఎన్యూమరేట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం విత్ పర్ఫెక్షన్. దాని మీద అనలిటిక్స్కి వెళ్తాం. ఎంఎల్ కానీ, ఏఐ కానీ, ఇంకోటి కానీ వేరియస్ ఇష్యూస్ పోయి అనలైజ్ చేసి ఎట్లా ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలో ప్రోగ్రామ్ ఇద్దాం. మీకు దీంట్లో ఏమైనా క్లారిటీ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా క్లారిటీ ఉందా? Sir, Anantapuram, sir. Sir, regarding linking of bank accounts with NPCI, sir, maximum మనం చేశాం సార్. అకౌంట్ లాస్ట్ 3,000 సార్. వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి అడుగుతుంటే కొన్ని అపోహాలు వాళ్ళకి ఉన్నాయి సార్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నారు, బ్యాంక్నే మనము స్టేట్ లెవెల్లో వాళ్ళని మ్యాండేట్ చేసి టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ కస్టమర్స్ గివ్ ది ఆధార్ అనేది చేస్తే లాస్ట్ స్మాల్ బిట్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం సార్. ఓకే, మేము టేకప్ చేస్తాం. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ మీరు కూడా ఎస్ఎల్బిసి అందులో చెప్పండి, అక్కడి నుంచి కోఆర్డినేట్ చేద్దాం. మనం వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి తప్ప వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు. ఎప్పుడన్నా అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా విత్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం డబ్బులు పంపించినా వాళ్ళకి చేరే పరిస్థితి లేదు. దానికోసం అడుగుతున్నాం. ఎనివే విల్ టేక్ ఇట్ అప్ ఎస్ఎల్బిసితో. ఇంకా సార్ సార్ అల్లూరి జిల్లా సార్ ఆధార్ మెషినరీస్ అన్ని సచివాలయం అన్ని మండల్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో దాంట్లో కొన్ని రిపేర్స్ చాలా కాలంగా కొంచెం స్లో ఉంది సార్. అరౌండ్ 13 machines can be or repaired sir. It can be వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం? మెషిన్స్ రిపేర్ సార్ ఇవన్నీ కూడా 2021లో ప్రొక్యూర్ చేశారు సార్. కొన్ని వేరియంట్ ఎయిర్ అవుతున్నాయి సార్. మనం 2750లో ఒక 1750 వర్క్ చేస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా. ఇంకొక 700 మైనర్ రిపేర్స్ ఉంటే వీ హావ్ రిలీజ్ ది బడ్జెట్ సార్. ఒక 414 మాత్రం మేజర్ రిపేర్స్ ఉన్నాయి సార్. ల్యాప్టాప్ రీప్లేస్మెంట్. యూ డూ అంతే. ఎస్ రెండు కూడా అనలైజ్ చేసి వర్త్ రిపేరింగ్ అయితే చేసేయండి, లేకపోతే కండమ్ చేయండి, వేరే సప్లై చేయండి. నోటెడ్ సార్. ఓకే, విల్ డూ ఇట్. ఓకే, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్.